بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی بارے میں چند ایک باتیں کرنا چاہیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو سمجھنا اور اسے حل کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر شادی کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں جو آپسی اختلافات کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، اور شادی شدہ زندگی کا ایک جو لطف ہوتا ہے، اس میں ایک جو سکینت ہوتی ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، عام طور سے ہوتا کیا ہے، بات کسی چھوٹی سی بات پر شروع ہوتے ہیں، لیکن سمجھداری کا ثبوت نہ دے پانے کی وجہ سے یا تو دونوں جانب سے یا تو کسی ایک جانب سے وہ اختلافات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی بات کو یا چھوٹے سے اختلاف کو شروع میں سمجھ لیا جائے اور مناسب انداز میں اس کا حل کر لیا جائے تو یہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہوں۔ تو میاں بیوی کو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے کہ جس کے درمیان کبھی کوئی انبن نہ ہوتی ہو، کوئی اختلاف نہ ہوتا ہو۔ دنیا کے اندر شاید اس طرح کا جوڑا ملنا مشکل ہے۔ اس لیے دونوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور چھوٹی موٹی جو باتیں ہوں گی ہم ان پر صبر کریں گے۔ اگر آپ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، ان کو تحمل نہیں کر سکتے ہیں، ان پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی شادی شدہ زندگی کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہوتا ہے تو اسے طول نہیں دینا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اقرب وقت میں اسے حل کر لیا جائے، کیونکہ چھوٹی سی چنگاری کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت بڑا شعلہ بن جاتی ہے اور جو ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اختلاف جب چنگاری کی شکل میں ہو اسی وقت انہیں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی چھوٹی سی بات پہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اب وہ بات بڑھتے بڑھتے وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اگر شروع میں اس کو حل کر لیا جائے تو بہت معمولی جو ہے بات ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے میاں بیوی کے لیے کہ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو رہا ہے تو انہیں بات کرنا بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بات کرنے سے ہی مسائل کا حل ہوگا۔ اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابتدا کسی چھوٹی سی بات سے ہوئی تھی۔ اگر دونوں آپس میں بات کرتے اور گفتگو کا سلسلہ بند نہ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک خرابی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ کسی چھوٹی سی بات میں پر اختلاف ہوا دونوں کے درمیان، دیا بیوی نے اپنے مائکے والوں سے کہہ دیا، شوہر نے اپنے والدین سے کہہ دیا۔ کٹ جا رہی ہے بار بار بیچ میں، آپ تھوڑا سا لیگ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے شاید۔ ابھی آ رہی آواز؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے، بیچ میں تھوڑا کٹ جا رہی ہے جی ابھی ٹھیک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہوں تو وہ اختلافات گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے۔
कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें किसी और को, तीसरे को दखल देने की जरूरत ना पड़े। इल्ला एक ही मसला अगर बहुत बड़ा हो गया है तो बीवी के घर वालों को दरमियान में आकर के मुसालहत करवाना चाहिए, शौहर के घर वालों को दरमियान में आकर के मुसालहत करवाना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो मियां बीवी के इख्तिलाफात के दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए, क्योंकि कई दफा मुआमलात किसी तीसरे आदमी से शौहर के घर वाले बीच में दखल अंदाजी करते हैं या बीवी के घर वाले दखल अंदाजी करते हैं और अपनी नासमझी की वजह से अच्छे खासे मामले को, जिसे आसानी से हल किया जा सकता था, उसे बिगाड़ देते हैं। बीवी के घर वालों का और शौहर के घर वालों का, दोनों का यह फर्ज है कि अगर मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो रहा है तो हिकमत से, दानाई से, समझदारी से दोनों के दरमियान सुलह करवाएं। यहां तक कि अगर मियां बीवी के दरमियान सुलह कराना है तो यहां पर झूठ बोलना भी जायज है। आप सोचिए मियां बीवी के दरमियान सुलह कराना कितना अहम है, लेकिन कई दफा छोटी सी बात को बड़ा बनाने में या तो बीवी के घर वालों का दखल होता है या तो शौहर के घर वालों का दखल होता है। बाद में दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इन बातों को मियां और बीवी को समझना चाहिए। तो इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद आइए चंद एक मिसालें लेते हैं हम। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होना बहुत नेचुरल है, थोड़ा मोड़ा अनबन हो जाना बहुत नेचुरल बात है। यहां तक कि अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, जो कि नबी थे, उनके घर के अंदर भी छोटे मोटे इख्तिलाफात होते थे। तो इख्तिलाफ का होना यह बड़ा मसला नहीं है, इख्तिलाफ का हल ना हो पाना यह बड़ा मसला है। आइए हम चंद एक हदीसें देखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक वसल्लम इन्नी लारिफु गदबके व रिदाके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि मैं जब तुम खुश होती हो तब भी मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, और नाराज होती हो तब भी समझ जाता हूं कि नाराज हो। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा व कैफ़ तारिफु ज़ाका या रसूल अल्लाह, आप ये कैसे जान पाते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नके इदा कुन्ते रादियतन कुल्ते बला व रब्बे मोहम्मद, जब तुम खुश होती हो मुझसे तो कहती हो बला व रब्बे मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज होती हो मुझसे तो कहती हो कि ला व रब्ब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम, यानी मेरा नाम ना, इब्राहिम के रब की कसम। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप उनका जवाब सुनिए, कितना प्यारा जवाब है। वो कहती हैं कि मैंने कहा अजल, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन लस्तो उहाजिरो इल्ला इस्मक, जब मैं आपसे नाराज होती हूं और कसम खाते वक्त आपका नाम नहीं लेती हूं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है या मैंने आपको छोड़ दिया है। मैं फकत आपका नाम लेना छोड़ती हूं। आप मेरे दिल में होते हैं, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में होती है, फकत अपने नाम जबान से आपका नाम नहीं लेती हूं, तो सिर्फ आपका नाम लेना मैं छोड़ती हूं। यह अंदाज देखिए, मियां बीवी के दरमियान अगर किसी बात पे नाराजगी है, यह सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह से एक वाकया और देखते हैं, लंबा वाकया है, मैं मुख्तसर उसको अर्ज करता हूं कि एक दफा का वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद थे अपनी बीवियों के साथ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर में जाने की इजाजत मांगी तो उनको इजाजत दे दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि अपने बीवियों से घिरे हुए बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने भी इजाजत मांगी, वो भी घर के अंदर दाखिल हुए। देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियां उनकी घेरे में लिए हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खामोश और चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मायूस बैठे हुए हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लौ रअयता बिन्त खारिजा सअलतनी अन्नफका फकुमतु इलैहा फवजअतु उनुक़हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख्याल है, अगर बिन्ते खारिजा यानी मेरी बीवी अगर मुझसे नफका मांगे और इतना नफका मांगे जो मेरी हैसियत से ज्यादा है, और इस बात पर मैं उसकी गर्दन पकड़ लूं यानी गर्दन पर उसके मारूं, तो आपकी क्या राय है? फज़हका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। यानी उनकी बीवी अगर जरूरत से ज्यादा नफका मांग रही है तो वो जो है गर्दन पकड़ करके उनकी मरम्मत करे या उनको मारे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर हंस पड़े। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम देख रहे हो कि ये जो मुझे घेरे हुए हैं ये मुझसे नफका मांग रही हैं, खर्चा मांग रही हैं और मेरी हैसियत से ज्यादा खर्चा मांग रही हैं। जब इतना सुनना था, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनके गर्दन पर उन्होंने मारा। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, वो अपनी बेटी हफ्सा के पास गए और उन्होंने भी उनके गर्दन पर मारा और दोनों ने कहा कि तसअलना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लैसा इंदहु, तुम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज मांग रही हो जो उनके पास नहीं है, उनको तंग कर रही हो। तो उन लोगों ने कहा वल्लाहि ला नसअलु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन अबदन लैसा इंदहु। तो उन लोगों ने कहा कि आज के बाद हम अल्लाह के रसूल से कोई ऐसी चीज का मुतालबा नहीं करेंगे जो आपके पास नहीं है। बहरहाल जब ये वाकया हुआ कि आपकी बीवियों ने आपसे खर्चा मांगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, और जाहिर है ये खर्चा ऐसा था जो आपकी हैसियत से ज्यादा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई और आपने अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर लिया। यहां तक कि 1 महीना या 29 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलहदा रहे। उसके बाद कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए, दुनिया चाहिए, तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं, तुम्हें छोड़ देता हूं। और अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए, तो ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक औरतों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है आखिरत में। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी बीवियों को इख्तियार दे दो कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाओ तुम्हें दुनिया मिलेगी, और अगर तुम्हें आखिरत चाहिए तो इसी पर सब्र करके तुम रहो, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बड़ा बदला देगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बीवियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खर्चे का मुतालबा किया। इतनी बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 महीना तक उनसे अलहदगी इख्तियार कर लिया। आप इस जमाने के बारे में सोचिए, अगर कोई बीवी अपने शौहर के साथ कोई नारवा सलूक करती है और वो 1 महीना तक अलहदगी इख्तियार कर ले तो उसका क्या हशर होगा। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर अलहदगी इख्तियार किया, सिर्फ ज्यादा खर्चा मांगने पर, जबकि वो मसला भी हल हो गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि हुक्म दिया गया था कि अपनी बीवियों को इख्तियार दीजिए कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों में से एक इख्तियार कर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें बताना था
کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں, یا تو طلاق لے لو یا تو جو ہے ہمارے پاس رہو اور صبر کرو. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, اگر ان کی بیویوں میں سے کوئی فوراً یہ کہہ دیتی کہ مجھے جو ہے دنیا چاہیے, تو اس کا مطلب اس کو طلاق واقع ہو جاتا. اگر طلاق والے آپشن کو اختیار کر لیتی تو طلاق واقع ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور اس میں جلد بازی سے فیصلہ مت کرنا. ابھی بات نہیں بتائی ہے, کہا ایک بات بتانے جا رہا ہوں, اس میں جلد بازی مت کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد کوئی جواب دینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دونوں آپشن رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں آپ کو اختیار کروں گی, اللہ کو اختیار کروں گی, اس کے رسول کو اختیار کروں گی, آخرت کو اختیار کروں گی. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت پیارا جواب دیا. خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے تھے, چھوٹی موٹی باتوں پر انبن ہو جاتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے حل کرتے تھے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کسی بات پر انبن ہوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زور زور سے بول رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. وہ جب پہنچے اور دیکھے کہ عائشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے بول رہی ہیں, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب بڑھے, ان کی مرمت کرنے کے لیے ان کی جانب بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان آ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الا ترین انی قد قلت بین الرجل و بینک, دیکھا تم نے میں نے کس طرح سے تم کو اس آدمی سے بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے, محبت سے اور شفقت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کس طرح سے اس آدمی سے بچا لیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی. تو دونوں آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے شامل کیا تھا, تو اب جب مصالحت ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی شامل کر لو. یہاں پر دو باتیں غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی, تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, انہوں نے اپنی بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی پر وہ جو ہے غصہ ہوئے. آج کے زمانے میں معاملات اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس سے قطع نظر کی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, بیوی کے گھر والے بیوی کی سائیڈ لیں گے, شوہر کے گھر والے شوہر کی سائیڈ لیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے. اور یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ واقعہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. دونوں میں کسی بات پہ انبن ہو گئی, جھگڑا, ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے اور جا کر کے مسجد میں سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے جب ان کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ وہ غصہ ہو کر کے نکل گئے ہیں گھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ڈھونڈو کہاں ہے وہ, تو پتا چلا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, مسجد کی کچی زمین پر وہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی. کچی زمین پر لیٹنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। तुराब मतलब होता है मिट्टी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू तुराब कहा। यहां तक कि बाद में ये उनकी कुन्नी से उनको कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। यहां देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली पर कोई गुस्सा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का साइड नहीं लिया, बल्कि प्यार और मोहब्बत से अपने दामाद को प्यार से मुखातब करके दोनों के दरमियान सुलह करवाया। आज का अगर कोई बाप हो तो दामाद को बोलेगा कि तू कितना नाहंजार है कि मेरी बेटी को घर में छोड़कर यहां पे आके सो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खुश उसलूबी के साथ इस मामले को डील किया। तो जो चीज मियां और बीवी के झगड़े से मुताल्लिक जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे अहम किरदार होता है मियां बीवी के बाद, वो होता है मियां बीवी के घर वालों का किरदार। अगर वो लोग अक्लमंदी का सबूत दें और हिकमत से मामले को डील करें तो बहुत सारे झगड़े ऐसे हैं जो पहले ही मोटे झगड़ों को बड़ा करने वाले और बढ़ाने वाले बीवी के घर वाले होते हैं, शौहर के घर वाले होते हैं। इसलिए तमाम शौहरों से और तमाम बीवियों से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आपके दरमियान इख्तिलाफात होते हैं तो ये बहुत नेचुरल बात है, ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि आप उन्हें हल कैसे करते हैं, क्योंकि छोटा मोटा तलाक तक पहुंच जाती है और बाद में मियां और बीवी के सामने कफे अफसोस मलने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम शौहरों को, तमाम बीवियों को जो है खुशहाल और खुशगवार और सआदत वाली जिंदगी नसीब फरमाए।